ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਦੀ ਤੱਕੜੀ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਦੀ ਤੱਕੜੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, MD ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਜਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਬਸ चल गया एमरजेंसी को पट्टी करती बस ठीक है। नहीं तो जे किसी ने कोई सर्जरी हरनिया की करवानी, कोई पित्ते की करवानी, कोई डिलीवरी करवानी, उन्होंने लोगों को सिविल हस्पताल की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल का दरवाजा खड़काना पैंदा है। इन्हां दे लोग नशियां च लाते, घर घर दे विच चिट्टा पहचाता, इन्होंने रेते की समगलिंग हो रही आ ते विकास करन दी बजाय उन्होंने एक MLA की पदवी ते बिठाया। वो तो एक घर दे विच बैठ के एक तमाशा और ड्रामा देख रहे सी। ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਬਹੁਤ ਧੜਾ ਧੱਲੇਦਾਰ ਚੱਲੀ। ਨਸ਼ਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੁੱਟਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, कोई खास प्रबंध नहीं। अज के समय लोग यही चाहते कि नवे नूं मौका देना, आज़ाद नूं मौका देना आ। क्योंकि पिछले 5 साल दे विच जो आम आदमी तो भी एक लीडर इत्थे आए सी, उन्होंने आप वोटां पवा के बाद च हल्के का हाल नहीं पुछिया। तो जो इत्थे रेत बजारी हुई आ, इस फलौर हल्के दे विच रेत बजारी हुई आ। इन्ने लंबे समय तो लोगों ने लुटिया। 5 रुपये अज रेता चन्नी साहब दे के कह रहे हैं कि मेरी सरकार आ 5 रुपये दे रहे आ। बस का ड्राइवर बदलने दे नाल बस वधिया नहीं चल पानी। 70 साल हो गए आ बस का तक काम है कि 15 साल तो बाद वैसे बदलने पैंदियां नूं 70 साल चलदी नूं हो गए। 35 साल कांग्रेस नूं, 25 साल अकाली दल नूं। इस बार तो यह है कि बस ही बदल देनी चाहिए आ। लुट खसुट हुई आ, चाहे वह इंटरलॉक होवे, चाहे वह एरो आ, चाहे वह किसी तरह का भी कोई वाटर सप्लाइयां का सी, चाहे रेते की आ, चाहे आ समगलिंग हुई आ, नशे की माफिया आया ये विच। ये मैं जाके विधान सभा दे विच इहदे सवाल मुद्दे चकूँगा और जिन्हां ने ये काम कीते आ ते उन्हां ते मैं सख्त तो सख्त एक्शन भी लऊँगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब दे सियासी रंगत, सियासी माहौल दे विच दिन प्रति दिन जिहड़ी आ वो अपनी कहते भी सिखर जिहड़ा माहौल आ वो छूंहदा जा रहा। जिमें जिमें जिहड़ा चोणां दे दिन वो लागे आ रहे हैगे आ। हलका फलौर की गल करन जा रहे हैं। हलका फलौर दे विच करीब 9 के करीब जिहड़े उम्मीदवार हैगे आ हलका मैदान दे विच हजे तक जिहड़े आ वो लैन दे विच हैगे आ। उन्हां विचों एक उम्मीदवार सनी कुमार अपरा जो साडे नाल हाज़र ने इत्थे साडे नाल, ते उन्हां नाल गलबात करांगे किहड़ियां गल्लां नूं लैके, किहड़े चोण मुद्दे लैके वो चोण इलैक्शन दे विच जिहड़ा वो भाग लै रहे हैगे आ। ते आओ आपां इन्हां नाल गल करदे हां। सनी कुमार जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है पहलां तां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पहला तो बहुत तुहाडे मान TV का बहुत बहुत धन्नवाद करदा हाँ कि जिन्हां ने मेरे लिए इन्ना समा कढ़िया जी। तो बहुत ही वधिया चैनल ते लोगों के हितों लिए आवाज़ उठाता आ रहा काफ़ी लंबे समय तो। मैं इन्हां चैनल का बहुत धन्नवाद करता हाँ। पहला सवाल तो यही है भी की सोच के सियासत में जिहड़ा कदम रखा है जी? मैं जिहड़ा सियासत में कदम चक्या आ तकरीबन 70 सालों तो लंबे समय तो भी 72-73 साल हो गया देश आज़ाद होए नूं। लेकिन साडा हाल अज भी उही गुलामां वाला ही है। जदों देखते हैं अपने हल्के नूं, फलौर हल्के नूं जदों देखते हैं ਇੱਕੋ ਹੀ पार्टी आ रही, कदी कांग्रेस ते कदी तक्कड़ी, कदी कांग्रेस ते कदी तक्कड़ी। बस इन्हां ने ही इस पंजाब नूं साਂਭ के रखिया होया। इन्हां नूं बहुत लोगों ने मौके दिते, लेकिन वो मौके देने की बजाय इन्हां दी सेवा भी साडी सेवा करनगे, लेकिन इन्हां दे लोग नशियां च लाते। घर घर दे विच चिट्टा पहचाता, इन्हां ने रेते की समगलिंग हो रही आ। तो बेरोज़गारी इन्नी आ कि पिंडां दे विच जे कोई बच्चा जां कोई सियाणा बजुर्ग कोई बीमार भी हो जाए तो उसनूं सरकारी सिविल हस्पताल की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटलों के विच जाके इलाज करवाना पैंदा आ। क्योंकि साडी सरकार वालों कोई सहूलत है नहीं। फलौर हल्के का जे तुसीं सिविल हॉस्पिटल देखो, इत्थे बहुत लागे ही फलौर दे विच तुसीं सिविल हॉस्पिटल जाके देखोगे तो उत्थे इन्ना बद तो बदतर हाल होया पिया आ। एक भी उत्थे डॉक्टर नहीं हैगा, MD डॉक्टर नहीं हैगा, सर्जन तो एक दूर की गल आ। उत्थे डॉक्टर आ बस चल गया एमरजेंसी को पट्टी करती बस ठीक है। नहीं तो जे किसी ने कोई सर्जरी हरनिया की करवानी, कोई पित्ते की करवानी, कोई डिलीवरी करवानी, उन्होंने लोगों को सिविल हस्पताल की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल का दरवाजा खड़काना पैंदा है।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ 5 ਸਾਲ ਸਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੂੰਗੇ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਔਰ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਬਹੁਤ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਘੇਰਿਆ ਹੋਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੋੜ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਆ ਫਲੋਰ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਟ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੂੰਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨੰਤਰ ਹੈਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਕ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਕਿਓ ਤੇ ਥੱਕਿਓ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੁੱਟਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕੋਗੇ? ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਕੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਊਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਦੂਆ ਨੰਬਰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਊਂਗਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ, ਇੱਕ ਟੌਪ ਦਾ ਫਲੋਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਫੀਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਆ ਤੇ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਧੀਆ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਊਂਗਾ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਵਧੀਆ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਮਾਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਆ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੜ ਲੱਕ ਵੱਢੂੰਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਜਵੀਂ ਨੰਬਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਰਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੌਲਦਾਰ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰੇਤ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। 5 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਰੇਤਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਣੀ। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬੱਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੂੰ। 70 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, 25 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਸ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆਪਾਂ ਅਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਨਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋੜਨਗੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਹਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ। ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੁਝਾਰੂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੂਗਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਿਹਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ? ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਇਆ ਆ। ਥੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਾਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਗਾਹਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਰਹੇ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਲੈਕਟ ਆਇਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਧੀ ਗਈ ਆ, ਆਰਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਧੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੂਏਬਾਜੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਹੁਣ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ 'ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ।
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਫਸਰ ਬਿਠਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਣੀ, ਕਦੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਚਲ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਨੇ ਰੇਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜੋ ਰੇਤੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਰੇਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਰੇਟ ਕੀਤਾ 5 ਰੁਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ 20-22 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਇਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਲੋਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਰੋ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਆ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀਆ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂੰਗਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਊਂਗਾ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਜਿਤਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਅਪਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।